Continuous renal replacement therapy જે હતું and urosepsis. In urosepsis, gram-negative bacterial infection present હોય. Most common causative agent જે છે E. coli, Escherichia coli જે છે present હોય છે. મોસ્ટલી ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર વધારે યુરોસેપ્સિસ જે છે એના રિસ્ક છે. એનું ઇન્ટરવેન્શન કન્ટિન્યુઅસ renal replacement therapy. Then after complex neurological problems, એમાં firstly traumatic head injuries જે છે હતું. Head injuries because of accident or trauma જે છે injuries present હોય છે જે skull જે છે એને damage કરે or maybe brain જે છે એના contusion, skull fractures, skull fractures, epidural hematoma. Epidural hematoma most serious type of hematoma જે છે જે epidural space હોય છે ત્યાં fluid collection જોવા મળે. Then subdural hematoma slowly form થાય જ્યારે epidural hematoma જે છે rapidly form થશે, bleeding જે છે rapidly collect થશે. And intracerebral hemorrhage brain જે છે એની અંદરના parts ની અંદર જે bleeding જે છે leak હોય. So એ જે છે intracerebral hemorrhage ની અંદર આવશે. And subarachnoid hemorrhage જે subarachnoid space જે છે ત્યાં bleeding જે છે present હશે. Types of head injuries હતું open and close. Open જે છે એની અંદર scalp lacerations or fracture in skull and interruption of dura mater. In closed type of head injury, contusion, contusions, fractures, hematoma જે છે start કર્યું હતું. Collection of blood in tissues that can occur as a result of subarachnoid hemorrhage or intracerebral hemorrhage. Assessment findings માં sign and symptoms જે છે એ હતા CSF જે છે એને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. સો CSF જે છે એને આપણે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ કે છે બીજા બોડી ફ્લુઇડ જે છે એનાથી કઈ રીતે. તો જે વ્હાઇટ સ્ટરાઇલ બેકગ્રાઉન્ડ હોય ત્યાં ફ્લુઇડ જે છે પ્લેસ કરો. સો એની જે એ જે રિંગ ફ્લુઇડ પ્રેઝન્ટ હશે એની સરાઉન્ડિંગ જે છે એ કોન્સેન્ટ્રિક રિંગ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે જેને હેલો સાઇન કહેવાય કે બ્લડી ફ્લુઇડ હશે. એની સરાઉન્ડિંગ ની અંદર જે છે યલોઈ સ્ટેન તમને પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે. સો એનો મિનિંગ એવો છે કે CSF પ્રેઝન્ટ છે. પ્લસ ઇફ જો ઇયર કે નોઝ માંથી CSF જે છે એ લીક થતું હોય તો તમને એ CSF કલેક્ટ કરીને ઓર મે બી જ્યાંથી બી CSF કલેક્ટ કરો છો કે સ્પાઇનલ કોર્ડમાંથી તો CSF કલેક્ટ કરી ને પોઝિટિવ છે કે નહીં એના માટે ગ્લુકોઝ સ્ટ્રીપ ટેસ્ટ જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. સો જેવું તમે ગ્લુકોઝ ચેક કરવા માટે જે સ્ટ્રીપ ટેસ્ટ જે છે એ પરફોર્મ કરશો સો એના લીધે ઇફ CSF પ્રેઝન્ટ હશે તો ગ્લુકોઝ જે છે એનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવશે બીકોઝ CSF ની અંદર જે છે ગ્લુકોઝ મેઇનલી પ્રેઝન્ટ હોય છે એટલા માટે. ઇન્ટરવેન્શન્સ હિમેટોમા જે છે એના. Then after craniotomy જે છે એના નર્સિંગ કેર ફોલોઈંગ ક્રેનિયોટોમી દેન હોમ બેઝ કેર કઈ રીતે કરવાની પોઝિશનિંગ જે છે કઈ પ્રોવાઈડ કરવાની એ લાસ્ટલી જે છે જોતું. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ એન્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવ પોઝિશનિંગ. Now next is increased intracranial pressure. Increased intracranial pressure may be caused by trauma, hemorrhage, growth or tumors, hydrocephalus, edema or inflammation. So maybe because of trauma કે blunt trauma હોય or hemorrhage present હોય, growth of tumors જે છે present હોય, hydrocephalus fluid collection જે છે થયું હોય or cerebral edema present હોય. Because of cerebral edema જે છે એ intracranial pressure increase થશે and inflammation present હશે. So એના લીધે બી intracranial pressure increase થશે. Generally normal range કેટલી હોય છે intracranial pressure ની? 5 to 15. 5 to 15 mmHg જે છે એ intracranial pressure એની general normal range છે. Increase intracranial pressure can impact circulation to the brain, impact the absorption of CSF, affect the functioning of nerve cells and lead to brainstem compression and death. If intracranial pressure increase થશે તો circulation જે છે એની અંદર પણ impairment જોવા મળશે બ્રેઇન ની અંદર.
જે CSF એબ્ઝોર્પ્શન થવું જોઈએ એ બી ઇમ્પેર થશે અને જે બી ફંક્શનિંગ નવ સેલ્સ જે છે એને અફેક્ટ કરશે કે જે નવ સેલ્સ ન્યુરોન્સ જે છે ફંક્શન કરે છે પણ જે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ પ્રેશરના લીધે એના પર ઇફેક્ટ થશે એન્ડ બ્રેઇન સ્ટેમ જે છે એની પર કમ્પ્રેશન આવશે તો બ્રેઇન સ્ટેમ જે છે એના લીધે ડેથ જે છે મે બી પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ સેમ કાલે જે છે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય તો એના અસેસમેન્ટની અંદર આપણે જોયું હતું કે અટલ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ પ્રેઝન્ટ હશે વિચ ઇઝ મોસ્ટ સેન્સિટિવ એન્ડ અર્લીએસ્ટ ઇન્ડિકેશન ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. સો લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે એ અલ્ટર થશે, એમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે જે મોસ્ટ સેન્સિટિવ એન્ડ અર્લીએસ્ટ ફાઇન્ડિંગ છે કે અર્લીએસ્ટ ઇન્ડિકેશન છે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય એના. હેડેક, એબનોર્મલ રેસ્પિરેશન, rise in blood pressure with widening pulse pressure. પલ્સ પ્રેશર જે છે એ બી વાઇડન થશે પ્લસ બ્લડ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. સ્લોઈંગ ઓફ પલ્સ, એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર, વોમિટિંગ, પ્યુપિલ ચેન્જીસ. Late signs of increased intracranial pressure include increased systolic blood pressure. So systolic blood pressure increase થશે, widen pulse pressure and slow heart rate present થશે because of increased intracranial pressure. Other late signs include changes in motor functions from weakness to hemiplegia. So જે intracranial pressure increase થશે so એના લીધે જે motor functions જે છે એમાં changes જોવા મળશે. સ્ટાર્ટિંગ જે છે મે બી weakness જે છે પ્રેઝન્ટ હોય, then after જે છે ધીમે ધીમે hemiplegia ની અંદર એ ટ્રાન્સફર થશે. Positive Babinski reflex, decorticate and decerebrate posturing and seizures. Babinski reflex, does anyone know what is Babinski reflex? If pediatric ની અંદર કદાચ કોઈ વાર સાંભળ્યું હોય. તમે Babinski. સોલ સ્ટ્રોક કરો અને રિફ્લેક્સ થાય that હા એક્ઝેક્ટલી. સો જે સોલ હોય છે સોલની ઉપર તમે સ્ટ્રોક કરશો તો સ્ટ્રોકિંગના લીધે જે ટોઝ હોય છે એનું ફેનિંગ જોવા મળે કે આ રીતે ટોઝ હોય ને તમે આ રીતે આમ સ્ટ્રોક કરશો તો એ જે છે તમને એનું પાછળની સાઈડ થોડું ફ્લેક્શન જેવું જે છે તમને જોવા મળશે. સો એ જે છે એ બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સ છે, એ પોઝિટિવ પ્રેઝન્ટ હોય છે ઇન ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. એની મેઇન સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એની અંદર તમે આઈડેન્ટિફાઈ કઈ રીતે કરી શકો તો ઇફ બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સ એડલ્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય સો એ પોઝિટિવ હોય તો એનો મિનિંગ કે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ છે. પ્લસ ડીકોર્ટિકેટ એન્ડ ડીસેરિબ્રેટ પોસ્ચરિંગ એન્ડ સીઝર્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. ડીકોર્ટિકેટ ડીસેરિબ્રેટ પોસ્ચરિંગ જે છે યાદ છે? Decorticate ની અંદર એના હેન્ડ આમ ચેસ્ટ આગળ આમ ફ્લેક્સ થયેલા હશે અને અને એમાં થોડું એક્સટેન્ડ થયેલું હશે એમ હેન્ડ્સ એન્ડ લેગ્સ એક્સટેન્શન જોવા મળશે એન્ડ ડાઉનવર્ડ જે છે લેગ્સ જે છે એ જોવા મળશે થોડા. એન્ડ ડીકોર્ટિકેટ જે છે એની અંદર જે હેન્ડ્સ જે છે એ સેન્ટ્રલ લાઇનની અંદર ફ્લેક્શન જોવા મળશે એનું, પ્લસ જે ફિસ્ટ હશે એ ક્લેન્ચ થયેલી હશે. સો ડીકોર્ટિકેટ એન્ડ ડીસેરિબ્રેટ પોસ્ચરિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ સીઝર્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ઇન ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. સો ઇન્ટરવેન્શન્સ monitor respiratory status and prevent hypoxia because respiratory status જે છે એની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળે છે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં આપણે હમણાં જોયું. સો એરવે બ્રીથિંગ સર્ક્યુલેશન જે છે એ આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એરવે માટે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ જે છે એ ચેક કરો, બ્રીથિંગ સર્ક્યુલેશન એ બી ચેક કરવાનું. સો રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ચેક કરીને આપણે જે સર્ક્યુલેશન જે છે એને મેન્ટેન રાખવાનો ટ્રાય કરીએ, હાઇપોક્સિયા જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનો ટ્રાય કરવાનું. અવોઇડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ મોર્ફિન સલ્ફેટ એન્ડ અધર ઓપિયોઇડ્સ ધેટ ડિપ્રેસ respirations to prevent the occurrence of hypoxia. So morphine sulfate and જેટલા બી ઓપિયોઇડ્સ જે છે કે જે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરી અને રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ ક્રિએટ કરે છે સો એના એટલા માટે ઓપિયોઇડ્સ જે છે એને અવોઇડ કરવાના કે જેનાથી હાઇપોક્સિયા જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. મેન્ટેન મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, મેન્ટેનિંગ ધ PaCO2 at 30 to 35 mmHg will result in vasoconstriction of cerebral blood vessels, decrease blood flow, and therefore decrease
ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. સો જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એનું લેવલ મેન્ટેન રાખવાનું, મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન જે છે એને મેન્ટેન રાખીને PaCO2 જે છે એનું લેવલ 30 to 35 mmHg જે છે એ રેન્જની અંદર તમારે રાખવાનું, જેનાથી વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થશે. વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન જે છે થશે એના લીધે જે બ્લડ વેસલ જે છે સેરિબ્રમની અંદર એનું વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થશે, એટલે બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થશે. બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થશે સો એના લીધે ઓટોમેટિકલી જે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થશે. એટલા માટે PaCO2 નું લેવલ જે છે 30 to 35 ની અંદર આપણે મેન્ટેન રાખવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ. Maintain body temperature, prevent shivering, which can increase intracranial pressure. So shivering જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું, ટેમ્પરેચર બોડી ટેમ્પરેચર મેન્ટેન રાખવાનું. Decrease environmental stimuli, monitor electrolyte levels and acid base balance, monitor intake output, limit fluid intake to 1200 ml per day as prescribed. Fluid intake જે છે એને લિમિટ કરવાનું. Instruct the client to avoid straining activities such as coughing and sneezing. Coughing and sneezing છે, blowing of nose જે છે એવી activities કે જે strain થતા હોય જેની અંદર muscles, so એવી activities જે છે એને avoid કરવાના. Because coughing and sneezing જે છે intracranial pressure ને increase કરે છે એટલા માટે. Instruct client to avoid Valsalva maneuver. Valsalva maneuver જે છે એને બી avoid કરવા માટે કહેવાનું કે purse lip breathing જે છે કરે છે, so એના માટે ક્લાયન્ટ ને જે છે કહેવાનું, ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરવાના કે Valsalva maneuver જે છે એને અવોઇડ કરે. For the client with increased intracranial pressure, elevate the head of the bed 30 to 40 degrees and avoid Trendelenburg bar position and prevent flexion of neck and hips. If client ની અંદર intracranial pressure increase હોય, so 30 to 40 degree bed elevate કરવાનો, Trendelenburg position જે છે અવોઇડ કરવાની, and flexion જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું, જે neck અને hip જે છે એનું. Medication for increase intracranial pressure. Anti-seizures. Seizures increase metabolic requirements and cerebral blood flow and volume, thus increasing intracranial pressure. Medications may be given prophylactically to prevent seizures. So anti-seizures medication provide current because seizures જે છે એ બી one of the sign and symptoms જે છે intracranial pressure increase થાય ત્યારે જ present હોય છે. So if seizures જે છે present હશે so એના લીધે metabolic requirement increase થઈ જશે કે seizures ના લીધે જે મૂવમેન્ટ જે છે વધી જાય છે મસલ્સની, સો મૂવમેન્ટ વધશે એના લીધે એનર્જી જે છે વધારે જોઈશે, સો એના માટે મેટાબોલિક રિક્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. મેટાબોલિક રિક્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે સો સેરિબ્રલ બ્લડ ફ્લો અને વોલ્યુમ જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થશે, જેના લીધે જે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે બીકોઝ બ્લડ ફ્લો જે છે એન્ડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલા માટે. પ્રોફાઇલેક્ટિકલી બી આપણે મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ કે સીઝર્સ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એન્ટી સીઝર મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરીએ. એન્ટીપાયરેટિક્સ એન્ડ મસલ રિલેક્સન્સ. ટેમ્પરેચર રિડક્શન ડિક્રીઝિસ મેટાબોલિઝમ, cerebral blood flow and thus intracranial pressure. સેમ ટેમ્પરેચર જે છે એ ટેમ્પરેચર રિડક્શન જે છે એ મેટાબોલિઝમને ડિક્રીઝ કરે છે. સેમ સાયકલ કે મેટાબોલિઝમ જે છે ડિક્રીઝ થશે તો સેરેબ્રલ બ્લડ ફ્લો જે છે ડિક્રીઝ થશે, સો એના લીધે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર જે છે એ બી ડિક્રીઝ થશે. એન્ટીપાયરેટિક્સ પ્રિવેન્ટ ટેમ્પરેચર એલિવેશન. એન્ટીપાયરેટિક્સ જે છે એ ટેમ્પરેચર એલિવેશન જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરે છે. મસલ રિલેક્સન્સ પ્રિવેન્ટ શિવરિંગ. શિવરિંગ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે મસલ રિલેક્સન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Blood pressure medication. Blood pressure medication may be required to maintain cerebral perfusion at normal level. So intracranial pressure increase છે. બ્લડ પ્રેશર જે છે એની મેડિકેશન બી રિક્વાયર્ડ છે કે જેનાથી સેરેબ્રલ પરફ્યુઝન જે છે એટ નોર્મલ લેવલ મેન્ટેન રાખી શકીએ. Notify the primary healthcare provider if blood pressure ranges is lower than 100 or higher than 150 mmHg systolic. જે બ્લડ પ્રેશર મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ આપણે, સો એના માટે જે બ્લડ પ્રેશર જે છે એનું મોનિટરિંગ કરવાનું. ઇફ લોવર દેન 100 mm of Hg and higher than 150 mm of Hg બ્લડ પ્રેશર જે છે સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર પ્રેઝન્ટ હોય, સો જે બી PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો. Corticosteroids. Corticosteroids are not recommended
for cerebral edema in traumatic brain injury, but are useful for brain tumors and meningitis. If traumatic brain injury present હોય so એમાં corticosteroid જે છે એ recommend નથી કરતા, but if brain tumors present હોય or meningitis present હોય so એ વખતે corticosteroids provide કરીએ છીએ. Corticosteroids stabilize cell membrane and reduce leakiness of blood brain barriers. So corticosteroid જે છે એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી તરીકે બી વર્ક કરે, પ્લસ એ જે સેલ મેમ્બ્રેન જે છે એને સ્ટેબિલાઇઝ કરશે, જે બ્લડ બ્રેન બેરિયર જે છે એની અંદર લીકીનેસ પ્રેઝન્ટ હોય છે એને રિડ્યુસ કરે. Corticosteroids decrease cerebral edema in vasogenic edema around tumors and abscesses. So જે cerebral edema જે છે એને decrease કરે છે. A histamine blocker may be administered to counteract the excess gastric secretion that occurs with corticosteroids. Corticosteroids જે છે present હોય છે so એ provide કરે એ વખતે gastric secretion જે છે excess amount માં secrete થતા હોય છે, so એને બેલેન્સ કરવા માટે કાઉન્ટરેક્ટ ની અંદર આપણે હિસ્ટામાઇન બ્લોકર જે છે એ બી એડમિનિસ્ટર કરી શકીએ. Client must be withdraw slowly from corticosteroid therapy to reduce the risk of adrenal crisis. So slowly જે છે એ ક્લાયન્ટ ની અંદર corticosteroid જે છે એનું અમાઉન્ટ ડિક્રીઝ કરતું રહેવાનું કે જેનાથી adrenal crisis જે છે પ્રેઝન્ટ ના થાય. મોસ્ટલી જે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ હોય છે એ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે સિક્રેશન્સ જે છે એ કરતી હોય છે. સો કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ જે છે મોસ્ટ એને એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ સાથે રિલેટેડ છે. કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ જે છે એને ધીમે ધીમે સ્લોલી તમે ક્લાયન્ટને એનાથી વિથડ્રોલ કરો કે જેનાથી એડ્રિનલ ક્રાઇસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ ના થાય. Fluid administer intravenously and infusion pump is always used to control the amount administered. Intravenous fluids જે છે એની અંદર infusion pump જે છે એનો યુઝ કરીને fluid administer કરવાના. Infusions are monitored closely because of risk of promoting additional cerebral edema and fluid overload. So જેટલું બી fluid provide કરે છે એને closely monitoring કરવાનું. If જો excess amount માં fluid જે છે administer થઈ ગયું તો એના લીધે fluid overload present હોય, cerebral edema જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. સો એના લીધે વધારે પછી ફરીથી ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. Hyperosmotic agent increases intravascular pressure by drawing fluid from interstitial spaces and from the brain cells. So hyperosmotic agents જે છે એ જે ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર પ્રેશર જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. સો જે ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એનાથી જે ફ્લુઇડ જે છે એ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસમાંથી જે છે ડ્રો થઈ અને પછી બ્રેન સેલ્સ જે છે એમાંથી બી ફ્લુઇડ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે અને જે જેટલું બી ફ્લુઇડ જે છે એ પછી વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં પ્રેઝન્ટ થાય. Monitor renal function, diuresis is expected. So renal function જે છે મોનિટર કરો, પ્લસ જે બી ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ઇન્ક્રીઝ થાય એટલા માટે જ ફ્લુઇડ જે છે એ વિથડ્રો થશે જેટલી બી ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, બ્લડ સેલ્સમાં પ્રેઝન્ટ છે. એ ફ્લુઇડ જે છે પછી જે પણ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે અને પછી એ સિસ્ટમ જે છે ફિલ્ટ્રેશન થ્રુ જેટલું બી રિનલ જે છે એનું ફંક્શન છે કે ફિલ્ટ્રેશન કરી અને એક્સેસ વોટરને રિમૂવ કરવાનું. સો એના માટે રિનલ ફંક્શન જે છે ને આપણે મોનિટર કરીએ છીએ. પ્લસ ડાયુરેસિસ જે છે એક્સપેક્ટેડ છે બીકોઝ જેટલું બી ફ્લુઇડ કલેક્શન હતું એને આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ બોડીમાંથી. સો એ બ્લડ ફિલ્ટ્રેશન થ્રુ જે છે એ રિમૂવ થશે કિડનીઝ થ્રુ. Surgical intervention. Ventriculoperitoneal shunt જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. એ જે છે શન્ટ જે છે એ એની અંદર જે છે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન થ્રુ જે છે શન્ટ જે છે બિલ્ડ કરવામાં આવે છે કે જે પ્રેશર જે છે એને ડિક્રીઝ કરે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પેશન્ટમાં. સેમ જેવું હાર્ટની અંદર જે છે આપણે શન્ટ જે છે એ પ્લેસ કરીએ છીએ એવું જ જે છે બ્રેનની અંદર શન્ટ જે છે પ્લેસમેન્ટ એનું કરવામાં આવે.
જેવું બ્રેનના વેન્ટ્રિકલ્સ હોય છે, જેમ હાર્ટમાં વેન્ટ્રિકલ્સ હોય સેમ એવા બ્રેનના સ્ટ્રક્ચરની અંદર બી વેન્ટ્રિકલ્સ હોય છે. સો એની અંદર જે છે એ શન્ટ જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે. સો શન્ટ પ્લેસ થશે એના લીધે પ્રેશર જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. જે તમે આગળ MSN ની અંદર ફરીથી જ્યારે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હશે એ કન્ડિશનની અંદર તમને આગળ જોવા મળશે. Spinal cord injuries. Trauma to spinal cord causes partial or complete disruption of nerve tracts and neurons. So spinal cord જે છે એની અંદર injury or trauma accident જે છે એના લીધે partially or completely disruption of nerve tracts or neurons જે છે present હોય. The injury can involve contusion, laceration or compression of cord. Because of injury, contusion જે છે એ બી present હોય or maybe just laceration જે છે present હોય or because of blunt trauma or pressure જે કોર્ડ જે છે એની પર કમ્પ્રેશન જે છે પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે, કાં તો કોઈ એવું ફ્રેક્ચર કે એના લીધે કોર્ડ જે છે કમ્પ્રેસ થશે. સ્પાઇનલ કોર્ડ એડિમા ડેવલપ્સ necrosis of spinal cord can develop as a result of compromised capillary circulation and venous return. So spinal cord edema જે છે maybe develop થાય because of necrosis of spinal cord can develop as a result of compromised capillary circulation and venous return. Because compression present હોય or જે ડેમેજ જે છે ટ્રોમા જે છે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે, સો એના લીધે જે કેપિલરી સર્ક્યુલેશન એન્ડ વિનસ રિટર્ન જે છે કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ જે છે એ જેટલો બી પાર્ટ જે છે ત્યાં બ્લડ સપ્લાય પ્રોપરલી નહીં થાય. કેપિલરીઝ જે છે એનું સર્ક્યુલેશન ડેમેજ થાય છે, તો કેપિલરીઝ જે છે બ્લડ પરફ્યુઝન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. પરફ્યુઝન નહીં હોય તો એના લીધે જે સેલ્સ ન્યુરોન્સ જે છે ઓર સેલ્સ જે છે એને ઓક્સિજન જે છે પ્રોપરલી નહીં મળે. સો ઓક્સિજન નહીં મળે બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ બ્લડ સપ્લાય એન્ડ ઓક્સિજન જે સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની અંદર નેક્રોસિસ જે છે સ્ટાર્ટ થઈ જશે. Loss of motor function, sensation, reflex activity and bowel and bladder control may result because of spinal cord. જેટલું બી સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એનું ફંક્શન હતું તો એના જે મોટર ફંક્શન્સ જે છે એ લોસ થશે કે જે પાર્ટની અંદર જે નવું ડેમેજ થઈ હશે એના લીધે. એન્ડ સેન્સેશન જે છે લોસ પ્રેઝન્ટ હશે, રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટીઝ જે છે એ લોસ હશે. બોવેલ એન્ડ બ્લેડર કંટ્રોલ જે છે એ એની અંદર બી જે છે તમને ડેમેજ જોવા મળશે. મોસ્ટ કોમન cause include motor vehicle crashes, falls, spotting and industrial accidents and gunshot or stab wounds. So most common causes જે છે એની અંદર motor vehicle crashes હોય, so crashes જે છે એના લીધે injuries જે છે present હોય. Falls જે છે if fall છે કે હાઈટ એવી છે કે એના ઉપરથી ફોલ્સ થાય ઓર મે બી ઇફ એલ્ડરલી ક્લાયન્ટ હોય એમાં ફોલ્સ હોય તો એના લીધે સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની અંદર ઇન્જરી પ્રેઝન્ટ જોવા મળે. સ્પોર્ટિંગ એ સ્પોર્ટ્સ વાળા જે પર્સન હોય સ્પોર્ટ પર્સન જે છે એની અંદર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સિડન્ટ જે છે ઇફ ગન શોટ ઓર સ્ટેપ વુન્ડ્સ હોય તો એની અંદર બી સ્પાઇનલ કોર્ડ ડેમેજ જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. Complications related to injury include respiratory failure, autonomic dysreflexia, spinal shock, further cord damage and death. So complications જે છે એની અંદર firstly જે injury because of injury જે છે respiratory failure જે છે present હશે and autonomic dysreflexia, autonomic hyperreflexia બી કહેવામાં આવે એને. and spinal cord shock, spinal shock જે છે and damage. Further damage જે છે કોર્ડની અંદર પ્રેઝન્ટ અને લાસ્ટલી જે છે મે બી ડેથ જે છે એ બી કોમ્પ્લિકેશન્સ ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી ઇન્વોલ્વ વર્ટિબ્રેસ જે છે એની અંદર સર્વાઇકલ ના C5, C6 and C7, ઇન થોરાસિક T12 and ઇન લંબર L1 જે છે મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી ઇન્વોલ્વ વર્ટિબ્રેસ છે કે જેની અંદર ડેમેજ થશે. ટ્રાન્સેક્શન ઓફ કોર્ડ because of injury જે છે એ
ટ્રાન્સેક્શન્સ જે છે જોવા મળશે કે કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સેક્શન ઓફ કોર્ડ હશે. The spinal cord is severe completely with total loss of sensation, movement and reflex activity below the level of injury. So જે ઇન્જુરી હશે એ ટોટલી સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એને કમ્પ્લીટલી ડેમેજ કરશે અને કમ્પ્લીટલી ડેમેજ થયું છે એના લીધે જે સેન્સિટિવિટી જે છે ટોટલી લોસ થશે, પ્લસ મુવમેન્ટ જે છે એ લોસ થશે એન્ડ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટીઝ જે છે એ બી લોસ થશે. જે બી ઇન્જર પાર્ટ જે છે એના બિલો લેવલનું જેટલું બી બોડી પાર્ટ જે છે એની અંદર મુવમેન્ટ, સેન્સેશન એન્ડ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી જે છે લોસ થશે. પાર્શિયલ ટ્રાન્સેક્શન ઓફ કોર્ડ, સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇઝ ડેમેજ ઓર સિવિયર પાર્શિયલી જો ડેમેજ થઈ હશે ઓર partially injury present હશે. So symptoms depend on extent and location of damage. કયા લોકેશન પર ડેમેજ છે ઓર કેટલા એક્સટેન્ટ સુધી જે છે ડેમેજ છે. If cord has not suffered irreparable damage, early treatment is needed to prevent partial damage from developing into total and permanent damage. If કોર્ડ જે છે કે જેની અર્લી ટ્રીટમેન્ટ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ કે જેનાથી પાર્શિયલ ડેમેજ જે છે એને પ્રિવેન્ટ થઈ શકે કે પાર્શિયલ ડેમેજ જે છે પછી ટોટલ ડેમેજની અંદર ડેવલપ ના થાય એના માટે અર્લી ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરો. Spinal cord syndromes in partial transection or injury. So if spinal cord syndromes kya present હોય, if partial transactions જે છે or injury present હોય તો એટલે કે પાર્શિયલી કોઈ એક પાર્ટની અંદર ડેમેજ થયો હોય સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર, સો એના લીધે કયા સ્પાઇનલ કોર્ડ સિન્ડ્રોમ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. સેન્ટ્રલ કોર્ડ સિન્ડ્રોમ occurs from damage in central portion of spinal cord. સો સેન્ટ્રલ કોર્ડ સિન્ડ્રોમ જે છે એના જે સેન્ટ્રલ પાર્ટ જે છે એનો ડેમેજ થયો છે. મેં ફિગરમાં જે છે સો જે સેન્ટ્રલ પાર્ટ જે છે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર એ જે છે ડેમેજ થશે. એરિયા ઓફ કોર્ડ ડેમેજ જે છે અહીંયા શો કર્યું છે. સો બીકોઝ ઓફ દેટ જે છે લોસ ઓફ ફંક્શન પ્રેઝન્ટ હશે સેન્ટ્રલ કોર્ડ સિન્ડ્રોમની અંદર. જે સેન્ટ્રલ પાર્ટ હશે, સેન્ટ્રલ પોર્શન જે છે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર એ ડેમેજ થશે. Loss of motor function is more pronounced in upper extremities and varying degrees and patterns of sensation remain intact. So જે motor function જે છે એનું loss present જોવા મળશે. જે upper extremities જે છે એમાં mostly present હોય છે and જે loss of sensation જે છે એ present નથી હોતું. જે sensation જે છે એની pattern intact હોય છે. Anterior cord syndrome caused by damage to anterior portion of the gray and white matter of spinal cord. So anterior cord syndrome જે છે એની અંદર જે પણ spinal cord જે છે એની અંદર anterior part છે કે જ્યાં cord damage present હશે. જે ગ્રે મેટર એન્ડ વ્હાઇટ મેટર જે હોય છે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર ત્યાં જે છે ડેમેજ જોવા મળશે anterior portionની અંદર. Motor function, pain and temperature sensation are lost below the level of injury. However, the sensation of position, vibration and touch remain intact. Same partial injury, partial spinal cord injured થઈ છે એટલા માટે. So motor function છે, pain છે and temperature sensation જે છે lost જે છે અહીંયા present હશે. But જે sensation of position, vibration and touch જે છે intact હશે. Posterior cord syndrome caused by damage to posterior portion of the gray and white matter of spinal cord. The posterior part of gray and white matter જે છે એના spinal cord ની અંદર damage હશે. Motor function remain intact, but the client experiences a loss of vibratory sense, fluid touch and position sensation. Anterior part ની અંદર if damage હશે spinal cord ની અંદર તો motor function, pain and temperature sensation loss થશે. But if posterior part ની અંદર damage હશે સો એની અંદર જે છે વાઇબ્રેટરી સેન્સીસ જે છે એ લોસ થશે, પ્લસ ટચ જે છે એ ફીલ નહીં થાય એન્ડ પોઝિશન સેન્સેશન જે છે એ બી લોસ જોવા મળશે. બટ મોટર ફંક્શન જે છે ઇન્ટેક હશે. બ્રાઉન સિક્યોર સિન્ડ્રોમ.
results from penetrating injury that causes hemisection of spinal cord or injuries that affect half of the cord. So જે penetrating injuries હશે because of accident or જે સ્ટેબિંગ જે છે નાઇફનો યુઝ કર્યો હોય or કોઈ બી એવા મટીરિયલનો કે જેનાથી બેક સ્ટેબિંગ કર્યું હોય સો એ વખતે જે છે because of stabbing or એક્સિડન્ટ જે સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની અંદર હેમિસેક્શન જોવા મળશે કે જે ઇન્જુરીઝ જે છે એ સ્પાઇનલ કોર્ડને હાફની અંદર જે છે એ કટ કરી દેશે કાં તો હાફ પાર્ટ જે છે એને ડેમેજ કરશે સ્પાઇનલ કોર્ડના આ રીતે જે છે હાફ એરિયા જે છે ડેમેજ હશે motor function, vibration, proprioception, and deep touch sensation are lost on same side of body. Ipsilateral, as the lesions or core damage. If core damage and lesions જે છે one side જે side damage થયું હશે so એ same side જે છે ત્યાં vibration, motor function, deep touch જે છે એ sensation એ side ના જે છે loss જોવા મળશે. On the opposite side of body, contralateral, from the lesions or cord damage, the sensation of pain, temperature and light touch are affected. અને જે opposite side હશે ત્યાં cord damage ના opposite side જે છે એ sensation of pain, temperature અને light touch જે છે affected જોવા મળશે. But motor function જે છે એ જે side damage જે છે ત્યાંનું જે છે એ affected થશે. Conus medullaris syndrome follows damage to the lumbar nerve roots and conus medullaris in spinal cord. So conus medullaris જે છે એની અંદર lumbar nerve જે છે એ ડેમેજ થશે અને એના જે રૂટ્સ હોય છે એ ડેમેજ થશે અહીંયા જે lumbar vertebrae જે છે જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે સો એ નર્વ જે છે એ ડેમેજ થાય છે. The client experiences bowel and bladder reflexia and flaccid lower extremities. So જે બી ક્લાયન્ટ હશે એને બોવેલ એન્ડ બ્લેડર ફંક્શનિંગ જે છે એના પર ઇફેક્ટ જોવા મળશે બીકોઝ જે લંબર વાળું પાર્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે એ તમારું લોઅર બોડી પાર્ટ જે છે એના નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એની અંદર એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નવું મેસેજ ઇમ્પલ્સિસ જે છે પાસ કરવા માટે અને ઇમ્પલ્સિસ જે છે એના સેન્ડ કરવા માટે પ્લસ મેસેજ જે છે રિસીવ કરવા માટે બી જે લંબર વર્ટિબ્રીઝ જે છે એની અંદર જે સ્પાઇનલ કોર્ડ હોય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે સો જો લંબર પાર્ટ રિજનની અંદર જો ડેમેજ થશે લંબર નર્વ્સ જે છે એના રૂટ ડેમેજ થશે સો એના લીધે જે બોવેલ એન્ડ બ્લેડર ફંક્શન જે છે એની અંદર ડેમેજ જોવા મળશે સો બોવેલ એન્ડ બ્લેડર એરિફ્લેક્સિયા પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે તમને ફ્લેસિડ જે છે જોવા મળશે. If damage is limited to upper sacral segment of spinal cord, bulbospongious penile erection and micturations reflexes will remain. If જો upper sacral segment જે છે ત્યાં સુધી જ ડેમેજ પ્રેઝન્ટ હશે સો જે બર્બોસ્પોન્જિયલ પેનાઇલ એટલે કે ઇરેક્શન જે છે એ એન્ડ મિક્ચુરેશન રિફ્લેક્સિસ જે છે એ ઇન્ટેક્ટ હશે. Cauda equina syndrome occurs from injury to lumbosacral nerve roots below the conus medullaris. So જે conus medullaris જે છે એના નીચેના પાર્ટથી જે આ જે છે કોનસ વાળો પાર્ટ છે અને કોડા equina જે છે જે સી વાળો પાર્ટ જે એસ વાળો પાર્ટ જે છે કે સેક્રમ જે છે અને પ્લસ લંબર જે છે એ ઇન્વોલ્વ હશે સો બંનેઓ પાર્ટ જે છે લંબોસેક્રલ નર્વ્સ જે છે એ ડેમેજ હશે તો એના લીધે જે એરિફ્લેક્સિયા જે છે બોવેલ એન્ડ બ્લેડરનું પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ લોઅર રિફ્લેક્સિસ જે છે એ બી ડેમેજ હશે. Assessment of spinal cord injuries. Dependent on level of cord injury, assessment findings જે છે એ તમે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરશો સો ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા લેવલનું કોર્ડ ઇન્જુરી પ્રેઝન્ટ છે. લેવલ ઓફ સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જુરી લોએસ્ટ સ્પાઇનલ કોર્ડ સેગમેન્ટ વિથ ઇન્ટેક્ટ મોટર સેન્સરી ફંક્શન કયા લેવલનું સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જુરી પ્રેઝન્ટ છે જેમ કે લોએસ્ટ સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જુરી સ્પાઇનલ કોર્ડ સેગમેન્ટ જે છે એની અંદર
મોટર એન્ડ સેન્સરી ફંક્શન ઇન્ટેક્ટ પ્રેઝન્ટ હોય. સો એના લેવલ પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા લેવલ પર છે, કે અપર લેવલ પર છે, લોએસ્ટ પાર્ટની અંદર ડેમેજ છે કે નહીં. એ રીતે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ચેન્જીસ જોવા મળશે. મોટર એન્ડ સેન્સરી ચેન્જીસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી. ટોટલ સેન્સરી લોસ એન્ડ મોટર પેરાલિસિસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી. સેમ જે બી ઇન્જુરી વાળો પાર્ટ હશે એના નીચેનો જે લેવલ હશે, સો એ લેવલ જે છે ત્યાંથી જે છે મોટર એન્ડ સેન્સરી ફંક્શન જે છે ડેમેજ થશે. સો મોટર એન્ડ સેન્સરી ચેન્જીસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી જોવા મળશે. સેમ ટોટલ સેન્સરી લોસ ઓર મોટર પેરાલિસિસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી પ્રેઝન્ટ હશે. લોસ ઓફ રિફ્લેક્સિસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી. જે રિફ્લેક્સિસ જે છે એ લોસ જોવા મળશે બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી જે છે. Loss of bladder and bowel control, urinary retention, bladder distension present હશે. બીકોઝ જે આખું સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એના જે નીચેનો પાર્ટ હશે કે જે લંબર રિજિયન વાળો પાર્ટ છે, મોસ્ટલી એ જે છે બોવેલ એન્ડ બ્લેડર કંટ્રોલ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. સો એની અંદર ડેમેજ હશે તો બ્લેડર એન્ડ બોવેલ કંટ્રોલ જે છે લોસ જોવા મળશે. યુરિનરી રિટેન્શન, બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન પ્રેઝન્ટ હશે. પ્રેઝન્સ ઓફ સ્વેટ વિચ ડઝ નોટ અકર ઓન પેરાલાઇઝ એરિયાઝ. સ્વેટિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, બટ જે પેરાલાઇઝ એરિયા હશે ત્યાં સ્વેટિંગ પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. અધર દેન ડેટ મેનિફેસ્ટેશન્સ જે છે એની અંદર ન્યુરોજેનિક શોક, સ્પાઇનલ શોક એન્ડ ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ન્યુરોજેનિક શોક જે છે એની અંદર હાઇપોટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ હશે. સ્પાઇનલ શોક પ્રેઝન્ટ હશે. સો સ્પાઇનલ શોકની અંદર ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ જે છે જોવા મળશે, કે જે ફ્લેસિડ જે છે એનો મીનિંગ કે રિજિડ ના હોય, કે પાર્ટ જે છે તમને ડેંગલિંગ જે છે એવો જોવા મળે તમને થોડો. સો પેરાલિસિસ જે છે ફ્લેસિડ પ્રેઝન્ટ હશે. લોસ ઓફ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી ઇન સ્પાઇનલ શોક જે છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. બ્રેડિકાર્ડિયા, હાઇપોટેન્શન એન્ડ પેરાલાઇટિક ઇલિયસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ઓટોનોમિક જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ઇન ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્શન. સિવિયર હાઇપરટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા, ફ્લશિંગ અબોવ ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી. પેલ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી. એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે પેલ પ્રેઝન્ટ હશે. પેલ જે છે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. અને નેઝલ સ્ટફીનેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. નોઝિયા, ડાયલેટેડ પ્યુપિલ ઓર બ્લડ વિઝન જે છે તમને જોવા મળશે. સ્વેટિંગ, પિલોઇડેક્શન, ગુસબમ્સ જે છે તમને જોવા મળશે, કે જે હેડ જે છે તમને ઇરેક્ટેડ જોવા મળશે. પ્લસ રેસ્ટલેસનેસ એન્ડ ફિલિંગ ઓફ એપ્રિહેન્શન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. મોસ્ટલી ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે એની અંદર ઓટોનોમિક હાઇપરરિફ્લેક્સિયા બી કહેવાય, કે તમારી જે ઓટોનોમિક જે સિસ્ટમ છે, ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ એની ઉપર ઇફેક્ટ કરશે. Cervical injuries, injury to at C2 to C3 is usually fatal. So જે cervical vertebrae જે છે એની અંદર cervical spinal cord જે છે એમાં C2 and C3 ની અંદર ઇન્જુરી હશે તો એ fatal condition ની અંદર આવશે. C4 is the major innervation to diaphragm by phrenic nerve. Now C4 જે છે મોસ્ટલી જે diaphragm જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરે છે. બાય ફ્રેનિક નર્વ જે છે એનાથી સેન્સેશન પાસ કરે છે. સો ઇન્વાયરમેન્ટ અબોવ C4 causes respiratory difficulty and paralysis of all four extremities. So C4 જે છે એની અબોવ જો ઇન્જુરી પ્રેઝન્ટ હશે, સો એના લીધે જે રેસ્પિરેટરી ડિફિકલ્ટી જે છે એ પ્રેઝન્ટ થશે. પ્લસ જે 4 extremities જે છે એની અંદર પેરાલિસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Client may have movement in shoulder if injury is at C5 through C8 and may also have decreased respiratory reserve. So if C5 to through C8 જે છે એની અંદર ઇન્જુરી પ્રેઝન્ટ હશે, લીધે shoulder movement may be present હોય or decreased respiratory reserve જે છે જોવા મળશે. મોસ્ટલી સર્વાઇકલ ઇન્જુરીઝ જે છે એ વિપ્લેસ ઇન્જુરી તમને ખબર હોય તો, કે ઇફ જે નેક જે છે કોઈ એક્સિડન્ટની અંદર જે આખું જગ થઈ જાય છે, કે પાછળની સાઈડ આખું આમ થાય, કાં તો પછી નેક જે છે આગળની સાઈડ આખું ડેમેજ થાય. સો એમાં જે વર્ટિબ્રીઝ જે છે એ ડેમેજ થશે તમારી, એને વિપ્લેશ ઇન્જુરી કહેવાય. સો એની અંદર જે છે તમારી જે C3, C2 એન્ડ C4 જે છે એ બી ડેમેજ થાય. તો C2 એન્ડ C3 માં ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ એમાં વધારે છે.
સો એ જે છે ફેટલ હોય છે યુઝ્યુઅલી. મોસ્ટલી કાર એક્સિડન્ટ્સ વાળું ક્લાયન્ટ હોય કે જેની અંદર જબ મુવમેન્ટ થી આખું જે નેક જે છે એનું જે સ્પાઇનલ કોર્ડ હોય એમાં ડેમેજ થાય તો એના લીધે સર્વાઇકલ ઇન્જુરીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Thoracic level injuries, loss of movement of chest, trunk, bowel, bladder, and legs may occur. Depending on level of injury. So, loss of movement of chest, trunk, bowel, and bladder જે છે એની અંદર present હોય or legs જે છે એની અંદર present હોય કે કયા લેવલની ઇન્જુરી present છે એના પરથી જેટલા બી પાર્ટ જે છે ડેમેજ થાય કે થોરાસિક લેવલની અંદર. લેગ પેરાલિસિસ, પેરાપ્લેજિયા may occur કે legs જે છે એની અંદર પેરાલિસિસ present હોય. Autonomic dysreflexia with injuries about T6 and in cervical lesions may present. In cervical lesions જે છે એની અંદર and T6 જે છે એની અંદર injuries present હોય તો about T6 જે છે injuries present હોય તો autonomic dysreflexia જે છે present હશે. Visceral distension from nauseous stimuli such as distended bladder or an impacted rectum may cause reactions such as sweating, bradycardia, hypertension, and nasal stuffiness, goose flesh. So visceral distension जो present હશે in thoracic level injuries ની અંદર. So nauseous stimuli જે છે એ present હશે કે bladder જે છે distended જોવા મળશે and rectum જે છે impacted થઈ જશે. Level injuries, loss of movement and sensation of lower extremities may occur. S2 and S3 center on micturition, therefore below this level the bladder will contract but not empty. So S2 and S3 જે છે micturition center જે છે એના લીધે જે below this level જે છે એ bladder જે છે contract તો થશે injuries ની અંદર but એમ્પ્ટી નહીં થાય જેને ન્યુરોજેનિક બ્લેડર કહેવાય. ન્યુરોજેનિક બ્લેડર જે છે જેની અંદર નર્વ જે છે એનું ટ્રાન્સમિશન નહીં થાય બ્લેડરને એમ્પ્ટી થવા માટે. મિક્ચ્યુરેશનની પ્રોસેસની અંદર એવું હોય કે જે ઇફ બ્લેડર જે છે ફૂલ થઈ જાય તો જે નર્વ્સ જે છે એ મેસેજ પાસ કરે છે બ્રેનને કે બ્લેડર જે છે ફૂલ થઈ ગયું છે ને એમ્પ્ટી કરવાનું છે. સો એ જે મેસેજ પાસ થાય છે મેસેજ પાસ થયા પછી જે રિટર્ન મેસેજ આવે એનાથી પછી મસલ જે છે એ કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્સેશન થઈ અને મિક્ચ્યુરેશનની પ્રોસેસ થાય. બટ જે મિક્ચ્યુરેશન જે છે એનું સેન્ટર S2 and S3 છે સો એના નીચેની લેવલના ઇન્જુરીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે તો એના લીધે ન્યુરોજેનિક બ્લેડર પ્રેઝન્ટ હશે કે બ્લેડર જે છે એ ફૂલ તો થાય છે બટ એમ્પ્ટી નથી થતું. Injury above S3 allows them to have an erection, but they are unable to ejaculate because of sympathetic nerve damage. If S2 જે છે above S2 જે છે એનાથી ઉપર ઇન્જરીઝ હશે એટલે સેક્રમ વર્ટિબ્રી જે છે એમાં જે સેકન્ડ વર્ટિબ્રી છે સેક્રમની એના ઉપર જો ઇન્જરીઝ હશે તો ઇરેક્શન જે છે એના માટે અલાઉ કરે છે બટ ઇજેક્યુલેશન માટે અલાઉ નથી કરતું બીકોઝ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ જે છે ડેમેજ થાય છે એટલા માટે. Injury between S2 and S4 damages sympathetic and parasympathetic response, preventing erection and ejaculation. S2 and S4 જે સિમ્પેથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક રિસ્પોન્સ હતા બોડીની અંદર એ પાર્ટની અંદર સો એ જે છે રિસ્પોન્સીસ જે છે ડેમેજ થશે જેના લીધે ઇરેક્શન અને ઇજેક્યુલેશન જે છે એ પ્રિવેન્ટ થશે. ટોટલી સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની ઇન્જુરીઝ જે છે એમાં સ્પાઇનલ કોર્ડમાં સર્વાઇકલ થી લઈ અને સેક્રમ સુધીની જેટલી ઇન્જુરીઝ હોય છે પ્લસ એના રિલેટેડ જે ફંક્શન જે છે એ ડેમેજ થાય છે. Emergency interventions. Always suspect spinal cord injury when trauma occurs until this injury is ruled out. Firstly, જ્યારે બી trauma or accident present હોય so always જે છે એ spinal cord injury જે છે સસ્પેક્ટ કરો and assessment કરીને પછી if rule out થાય તો જ જે છે આગળ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો. Immobilize client on spinal backboard with the head in neutral position to prevent an incomplete injury from becoming complete. So spinal cord injury જે છે એને આપણે ઓલવેઝ સસ્પેક્ટ કરીએ છીએ તો ક્લાયન્ટ જે છે એમને બેકબોર્ડનો યુઝ કરી અને સ્ટ્રેટ સુપાઇન પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો ન્યુટ્રલ પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરવાની જેનાથી ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્જુરી જે છે એને કમ્પ્લીટ થતા પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ આપણે.
Emergency management is critical because improper movement can cause further damage and loss of neurological function. If one movement જે છે કેવી થઈ ગઈ તો એના લીધે જે ડેમેજ જે છે એ વર્સ થશે, એના લીધે ન્યુરોલોજીકલ ફંક્શન જે છે એ બી લોસ થશે. સો ક્રિટિકલ મેનેજમેન્ટ છે ઇમરજન્સી એનું. Assess the respiratory pattern and maintain a patent airway. Respiratory pattern check કરો and airway pattern રાખવાનો try કરો. Prevent head flexion, rotation and extension. Head flexion, rotation and extension જે છે એને prevent કરવાનું because further damage થશે એટલા માટે. During immobilization, maintain traction and alignment on the head by placing hands on both sides of head by ear. So immobilization વખતે જે traction and alignment જે છે head નું maintain રાખવાનું. head જે છે એની અંદર hands જે છે ear જે છે એની જગ્યાએ પ્લેસ કરી બોથ સાઈડ જે છે પ્લેસ કરી અને હેડ જે છે એને એક લાઇનમાં રાખવાનું, અલાઇનમેન્ટ એનો મેન્ટેન રાખવાનું. મેન્ટેન એન્ડ એક્સટેન્ડેડ પોઝિશન, લોગ રોલ ધ ક્લાયન્ટ, જે એક્સટેન્ડેડ પોઝિશન જે છે મેન્ટેન રાખવાની, હેન્ડ જે છે એક્સટેન્ડ રાખવાના એન્ડ લોગ રોલ જે છે ક્લાયન્ટને કરવાનું કે એને તમે ઉચકીને ના લઈ જાઓ કે એને લોગ રોલનો યુઝ કરવાનો. બોર્ડની અંદર રૂલ્સ માટે જે છે ટ્રાન્સફર કરવા માટે રૂલ્સ આવે છે એનો યુઝ કરો. No part of body should be twisted or turned, and client is not allowed to assume a sitting position. So કોઈ બી બોડી પાર્ટ જે છે ટ્વિસ્ટ નહીં કરવાનો, ટર્ન નહીં કરવાનો, ક્લાયન્ટ જે છે એમની સિટિંગ પોઝિશન જે છે એ બી પ્રોવાઈડ નહીં કરવાની. In emergency department, client who has sustained a cervical fracture should be placed immediately in skeletal traction via skull tongs and halo traction to immobilize cervical spine and reduce fracture and dislocation. Emergency department ની અંદર client જે છે એની અંદર cervical fracture present હોય, so એને traction જે છે એ એની અંદર જે છે traction જે છે અટેચ કરવામાં આવે, skeletal traction જે છે immediately place કરવામાં આવે via skull tongs or halo traction જે છે એ એના થ્રુ ક્લાયન્ટ જે છે એને ઇમોબિલાઇઝ કરવામાં આવે સર્વાઇકલ સ્પાઇન જે છે એની, કે જેનાથી ફર્ધર ડેમેજ ના થાય એન્ડ ફ્રેક્ચર એન્ડ ડિસ્લોકેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરી શકીએ. ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ જે છે એના પછી ઇન્ટરવેન્શન્સ ડ્યુરિંગ હોસ્પિટલાઇઝેશન. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, ફર્સ્ટલી assess respiratory status because paralysis of intercostal and abdominal muscle occurs with C4 injuries. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જે છે એનો એસેસ કરો because C4 જે છે સર્વાઇકલ 4th નંબરની જે વર્ટિબ્રી જે છે એની અંદર ડેમેજ હશે, સો એના લીધે ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ જે છે એની અંદર પેરાલિસિસ જોવા મળશે અને એબ્ડોમિનલ મસલ્સ જે છે એની અંદર બી પેરાલિસિસ જોવા મળશે બીકોઝ C4 જે છે એ જે એબ્ડોમિનલ મસલ્સ જે છે એના કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્સેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્લસ ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ જે છે એના બી કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્સેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડાયાફ્રામ જે છે ત્યાં નર્વ્સ જે છે એ પાસ થતી હોય છે એટલા માટે. Monitor arterial blood gas level and maintain mechanical ventilation if prescribed to prevent respiratory arrest, especially cervical injuries. ABG analysis જે છે એ એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો, પ્લસ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન પર મેન્ટેન રાખો જેનાથી રેસ્પિરેટરી અરેસ્ટ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકે, સ્પેશિયલી સર્વાઇકલ ઇન્જુરીઝ વાળા ક્લાયન્ટ હોય. સો એ ક્લાયન્ટની અંદર જે છે એ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન આપણે અટેચ કરીએ છીએ, કનેક્ટ કરીએ છીએ બીકોઝ જે પણ સર્વાઇકલ વર્ટિબ્રેસ જે છે એ રેસ્પિરેટરી મસલ્સ એન્ડ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જે છે એને નર્વ્સ જે છે એ પાસ કરે છે, નર્વ ઇમ્પલ્સિસ પાસ કરે છે એટલા માટે. Encourage deep breathing and the use of an particularly pneumonia. Cardiovascular system. Monitor for cardiac dysrhythmias, assess for signs of hemorrhage or bleeding around the fractured site. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે એની અંદર ડિસ્રિધમિયાસ માટે ફર્સ્ટલી મોનિટર કરવાનું એન્ડ હેમરેજ જે છે એની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ચેક કરો, બ્લીડિંગ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ફ્રેક્ચર સાઇટની અંદર ચેક કરો. Assess for signs of shock such as hypotension, tachycardia and a weak and thready pulse. Signs of shock check કરો.
because of bleeding or hemorrhage જે છે એ hypotension present હોય, tachycardia present હોય, and weakness and thready pulse weak and thready pulse જે છે એ present હશે. Assess the lower extremity for deep vein thrombosis. Measure circumferences of calf and thigh to identify increasing size. So જે calf જે છે and thighs જે છે એટલે કે calf muscles હોય છે અને thigh ના muscles જે છે એને circumferences જે છે એ measure કરો કે એની size increase થઈ છે કે નહીં આપણે check કરવા માટે, identify કરવા માટે. Apply embolism stocking as prescribed. Remove daily to assess skin integrity. Anti-embolism stocking જે છે એ ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે વેર કરે એન્ડ જે બી સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી જે છે એને ચેક કરતું રહેવાનું. ડેલી બેઝ પર રિમૂવ કરી અને સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી ચેક કરો. મોનિટર ફોર ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન when repositioning the client. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન માટે મોનિટર કરો જ્યારે બી ક્લાયન્ટને રિપોઝિશનિંગ કરતા હો ત્યારે. કોઝ અપરાઇટ પોઝિશનની અંદર જો બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો એ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શનની અંદર કાઉન્ટ થશે એટલા માટે. Just 2 મિનિટનો બ્રેક લઈ લઈએ પછી ફરીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. Just take break for 2 minutes. કોઝ લેન્ધી છે તો હું એકલી જ બોલ્યા કરું છું, કદાચ તમે લોકો તો ઊંઘમાં હશો. Okay. તમે લોકો બોર તો નહીં થઈ જતા ને? કે બોરિંગ લાગે છે? ના પછી એમ ઉપર સવારે 2 કલાકના હોય છે જ. કે પછી ઉપરથી જાય છે નવો સિસ્ટમ? ના ના એ neuromuscular system. Assess neurological status, assess motor and sensory status to determine the level of injury. So neurological status જે છે ચેક કરો પ્લસ motor and sensory status જે છે ચેક કરો કે જેનાથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ આપણે કે કેટલા લેવલ સુધીની ઇન્જરીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ છે. Assess motor ability by testing client's ability to squeeze hands, spread the fingers and move the toes and turn the feet. મોટર એબિલિટી જે છે એને ચેક કરવા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એની સ્ક્વીઝ કરવાની એબિલિટી, હેન્ડ સ્ક્વીઝ કરવા માટેની એબિલિટી ચેક કરો. સ્પ્રેડ ફિંગર્સ જે છે એને સ્પ્રેડ કરવા માટેની એબિલિટી ચેક કરો પ્લસ ટોઝ જે છે એ મૂવ કરવાનું એન્ડ ફીટ ટર્ન કરવા માટેની એબિલિટીઝ ચેક કરો. Assess absence of sensation, hyposensation and hypersensation by pinching the skin or pricking it with pin, starting at the shoulder and working down the extremities. So absence of sensation જે છે એને ચેક કરવા માટે or hyposensation or hypersensation ત્રણ જે છે એમાંથી કોઈ બી પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે તમે પ્રિકિંગ કરશો or પિંચ કરશો સ્કિનને. જે બી શોલ્ડરનું સ્ટાર્ટિંગ પાર્ટ છે ત્યાંથી લઈ અને એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે ત્યાં સુધીનું. સો પિંચિંગ કરશો તો કોઈ જ ફિલિંગ નહીં આવે તો એ લોકોને એબ્સન્સ ઓફ સેન્સેશન પ્રેઝન્ટ હશે. ઇફ સ્લાઇડ જે છે એ બીકોઝ ઓફ પિંચિંગ ઓર પ્રિકિંગ જે છે તમને મસલ જે છે એની અંદર કોઈ ફિલિંગ જોવા મળે સો એ હાઇપોસેન્સેશનની અંદર આવશે. બટ ઇફ પ્રિકિંગ કરશો ઓર પિંચ કરશો અને હાઇપર સેન્સિટિવ હશે ક્લાયન્ટ એનાથી તો એ જે છે એ શોલ્ડર્સ ઓર જ્યાં બી પિંચિંગ કર્યું છે ત્યાં તમને ક્લાયન્ટ વધારે સેન્સેશન ફીલ કરશે પ્લસ પેઇન જે છે બીકોઝ ઓફ પ્રિકિંગ એન્ડ પિંચિંગ જે છે વધારે જોવા મળશે નોર્મલ પેઇન કરતા. મોનિટર ફોર સાઇન્સ ઓફ ઓટોનોમિક ડિસ્રિફ્લેક્સિયા એન્ડ સ્પાઇનલ શોક. Immobilize the client to promote healing and prevent further injuries. So signs of autonomic dysreflexia જે છે એના માટે મોનિટર કરો ક્લાયન્ટને પ્લસ જે પણ સ્પાઇનલ શોક જે છે એના માટે મોનિટર કરો. ક્લાયન્ટ જે છે એની ઇમોબિલાઇઝ કરવાનું કે જેનાથી હિલિંગ જે છે પ્રમોટ થાય પ્લસ ફર્ધર ઇન્જુરી જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. Assess pain, initiate measures to reduce pain. Administer analgesics as prescribed. Monitor for complications of immobility. So pain જે છે ફર્સ્ટલી અસેસમેન્ટ કરવાનું એન્ડ
પેઇન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટેના મેજર્સ ઇનિશિયેટ કરવાના. દેન આફ્ટર જે છે પ્રોવાઇડ એનાલ્જેસિક્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ ટુ રિલીવ પેઇન. એન્ડ ફોર કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ ઇમોબિલિટી ક્લાયન્ટ જે છે એમને મોનિટર કરો, બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે ઇમોબિલાઇઝ થયેલું હશે, સો એના લીધે જેટલા બી સ્કિન ડેમેજ ઓર પ્રેશર પોઈન્ટ જે છે ત્યાં ડેમેજ પ્રેઝન્ટ હશે, સો એના માટે મોનિટર કરો. પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફોર ડિકમ્પ્રેશન, લેમિનેક્ટોમી, spinal fusion or insertion of instrumentation or rods if prescribed. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રિપેર કરો જે બી લેમિનેક્ટોમી જે છે એના ડિકમ્પ્રેશન માટે. લેમિના જે છે વન ઓફ ધ પાર્ટ જે છે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર હોય છે, સો એના ડિકમ્પ્રેશન માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરવાનું. સ્પાઇનલ ફ્યુઝન માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો, ઓર મે બી બીકોઝ ઇન્જુરીઝ થશે તો એના લીધે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એ સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય, ઓર રોડ જે છે આપણે ત્યાં પ્લેસ કરતા હોઈએ, સો એના માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રિપેર કરવાનું, ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરવાના કે બીકોઝ ઓફ ડિસીઝ કન્ડિશન ઓર ઇન્જુરી આ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવા જઈ રહ્યા છે તમારી ઉપર, સો એ રીતે. Collaborate with physical therapist and occupational therapist to determine appropriate exercise techniques. Assess the need for hand and wrist splints. ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટ જે છે ઓર ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ જે છે એની સાથે કોલાબોરેશન કરો એન્ડ એમની સાથે કોલાબોરેટ કરી અને ચેક કરો કે એપ્રોપ્રિએટ ટેકનિક્સ કઈ છે એ ચેક કરવાનું ક્લાયન્ટ જે છે એમના માટે, એન્ડ અસેસમેન્ટ કરવાનું કે હેન્ડ એન્ડ રિસ્ટ સ્પ્લિન્ટ્સ માટેનું કોઈ નીડ છે કે નહીં ક્લાયન્ટની અંદર. ડેવલપ એન્ડ એપ્રોપ્રિએટ પ્લાન ટુ પ્રિવેન્ટ ફૂડ ડ્રોપ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એપ્રોપ્રિએટ પ્લાન ડેવલપ કરવાના. Gastrointestinal system, assess abdomen for distension and hemorrhage. Abdominal distension present છે કે એના માટે અસેસમેન્ટ કરવાનું, પ્લસ હેમરેજ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. મોનિટર બોવેલ સાઉન્ડ્સ એન્ડ અસેસ ફોર પેરાલિટિક ઇલિયસ જે છે એના માટે બી અસેસ કરો. બોવેલ સાઉન્ડ જે છે એ મોનિટર કરવાનું. પ્રિવેન્ટ બોવેલ રિટેન્શન, ઇનિશિયેટ બોવેલ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ એઝ એપ્રોપ્રિએટ. બોવેલ રિટેન્શન જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું ટ્રાય કરવાનું, બીકોઝ જે સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની અંદર ઇફ જો લંબર રિજન જે છે ડેમેજ હશે, પ્લસ થોરાસિક વાળો એરિયા જે છે તો એના લીધે બોવેલ રિટેન્શન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, તો એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ટ્રાય કરવાનું. બોવેલ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ જે છે ઇનિશિયેટ કરવાના, એ બોવેલ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામની અંદર જે ટાઈમ શેડ્યુલ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, સો એ શેડ્યુલ પ્રમાણે બોવેલ જે છે એને એમ્પ્ટી કરવા માટે કહેવાનું ક્લાયન્ટને. મેન્ટેન એડિક્વેટ ન્યુટ્રિશન એન્ડ હાઈ ફાઈબર ડાયટ. Renal system, prevent urinary retention, initiate bladder control program as appropriate. Same urinary retention જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું, એન્ડ બ્લેડર કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ જે છે એ ઇનિશિયેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું, કે જે બ્લેડર જે છે એને એમ્પ્ટી કરવા માટેનો ટાઈમ શેડ્યુલ ડિસાઇડેડ હોય ત્યારે જે છે એમ્પ્ટી કરવા માટે જવાનું, એન્ડ યુરિનરી રિટેન્શન ના થાય એના માટે મોનિટર કરવાનું ક્લાયન્ટને. Maintain fluid and electrolyte balance. Maintain adequate fluid intake of 2000 ml per day unless contraindicated. If edema કે એવું કોઈ પ્રેઝન્ટ હોય, સો ફ્લુઇડ જે છે એ આપણે ડિક્રીઝ અમાઉન્ટમાં પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, સો રિસ્ટ્રિક્ટેડ અમાઉન્ટની અંદર ફ્લુઇડ પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય તો એ વખતે લેસ દેન 2000 ml, 1200 ml or 1500 ml જે છે ફ્લુઇડ પ્રોવાઈડ કરવાનું. બટ અધર દેન દેટ જે છે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે 2000 ml પર ડે જે છે મેન્ટેન રાખવાનું. મોનિટર ફોર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન એન્ડ કેલ્ક્યુલાઈ, બીકોઝ યુરિનરી રિટેન્શન જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું આપણે ટ્રાય કરશું, બટ ઇફ જો ડેમેજ જે છે વધારે હશે, સો એના લીધે યુરિનરી રિટેન્શન પ્રેઝન્ટ હશે, સો યુરિનરી રિટેન્શનના લીધે યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય, ઓર ઇનકોન્ટિનન્સના લીધે બી યુટીઆઈ પ્રેઝન્ટ હોય. ઇફ રિટેન્શન જો હશે તો એના લીધે કેલ્ક્યુલાઈ ફોર્મ થવાના બી ચાન્સીસ વધારે છે, એટલા માટે યુટીઆઈ જે છે એના માટે એન્ડ પ્લસ કેલ્ક્યુલાઈ માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Integumentary system, assess skin integrity, ensure that linens under the client are wrinkle free, turn client every 2 hours,
ઇન્ટિગ્રિટી સિસ્ટમ જે છે એની સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી ચેક કરવાની, ઇમોબિલિટી પ્રેઝન્ટ હોય સો એના લીધે પ્રેશર પોઈન્ટ જે છે ત્યાં અલ્સર થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. સો ચેક કરો કે લિનન જે છે એની નીચે કોઈ રિંકલ્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, એન્ડ રિંકલલેસ લિનન જે છે તમારે સ્પ્રેડ કરવાનું. પ્લસ ક્લાયન્ટ જે છે એમને એવરી 2 અવરલી પોઝિશન ચેન્જ કરવા માટે કહેવાનું ઓર ટર્ન કરવાના. Psychosocial integrity. Assess psychosocial status. Encourage client to express feelings of anger, depression and loss. Client જે છે એમને encourage કરો if loss ની feeling હોય or depression ની feeling હોય, anger ની feeling જે છે એ express કરવા માટે client ને encourage કરવાના. Discuss sexual concerns of client. if જો સેક્રલ રિજન જે છે એમાં ડેમેજ હોય તો એના લીધે ક્લાયન્ટ જે છે એના સેક્સ્યુઅલ કન્સર્ન્સ જે છે વધારે છે. સો સેક્સ્યુઅલ કન્સર્ન્સ જે છે એ ડિસ્કસ કરો ક્લાયન્ટની સાથે. પ્રમોટ રિહેબિલિટેશન વિથ સેલ્ફ કેર મેઝર્સ, સેટિંગ રિયલિસ્ટિક ગોલ્સ બેઝડ ઓન ક્લાયન્ટ્સ પોટેન્શિયલ ફંક્શનલ લેવલ. રિહેબિલિટેશન સ્ટેટની અંદર પ્રમોશન માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને જે બી કેર જે છે એમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના. ક્લાયન્ટનું પોટેન્શિયલ ફંક્શનલ લેવલ ચેક કરી એના બેઝ પર જે છે એ શેડ્યુલ પ્રિપેર કરો, રિયલિસ્ટિક ગોલ્સ જે છે સેટ કરો. એન્કરેજ ક્લાયન્ટ વિથ એપ્રોપ્રિએટ કમ્યુનિટી રિસોર્સિસ. સો જેટલા બી એપ્રોપ્રિએટ કમ્યુનિટી રિસોર્સિસ હોય છે એ પ્રોવાઈડ કરો એમને, એના થ્રુ એન્કરેજ કરો ક્લાયન્ટને. Spinal and neurogenic shock. Spinal shock, complete but temporary loss of motor, sensory, reflex, and autonomic function that occurs immediately after injury as cause response to the injury. So spinal shock જે છે એ completely or temporary loss જે છે motor function, sensory functions એના reflexes છે or autonomic functions જે છે એ completely or temporary loss જે છે એ જોવા મળશે. Immediately after injury જે છે એ functions loss થશે because એ જે છે cord નું response છે to the injury. ઇન્જુરી હશે તો એના રિસ્પોન્સની અંદર કોડ જે છે એ રીતે જે ફંક્શન્સ જે છે એને સ્ટોપ કરી દેશે. It usually lasts less than 48 hours but can continue for several weeks. Usually જે છે 48 hours માટે present હોય but maybe જે છે several weeks સુધી બી present હોય. Spinal shock. Neurogenic shock occurs most commonly in clients with injuries above T6 and usually is experienced soon after injury. So T6 જે છે thoracic vertebrae જે છે એને ઉપરના પાર્ટ્સની અંદર ઇન્જુરીઝ પ્રેઝન્ટ હશે. સો એવા ક્લાયન્ટની અંદર મોસ્ટલી ન્યુરોજેનિક શોક જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. મેસિવ વેઝોડાયલેશન occurs leading to pooling of blood in blood vessels, tissue hypoperfusion and impaired cellular metabolism. So massive vasodilation present હશે because vessels જે છે dilate થશે એના લીધે જે blood જે છે blood vessels માંથી pull થશે and tissue hypoperfusion જે છે present હશે. impaired cellular metabolism જે છે એ જોવા મળશે because perfusion જે છે એ present નથી. blood જે છે એનું vasodilation ના લીધે vessels dilate થઈ blood જે છે એનું pulling જોવા મળશે. સો એના લીધે જે ટિશ્યુ પરફ્યુઝન જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. ડિક્રીઝ ટિશ્યુ પરફ્યુઝનના લીધે સેલ્સ જે છે એને જે બ્લડ સપ્લાય મળવો જોઈએ, જે ઓક્સિજન સપ્લાય મળવો જોઈએ એ નહીં મળે. તેના લીધે સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ જે છે એ બી ઇમ્પેર્ડ થશે. અસેસમેન્ટ. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ જે છે સેમ આપણે જોયું એ જ રીતે. જે ન્યુરોજેનિક શોક પ્રેઝન્ટ હશે તો એની અંદર વેઝોડાયલેશન થાય છે. બીકોઝ ઓફ વેઝોડાયલેશન હાઇપોટેન્શન જે છે પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે. ઇફ વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન હોય તો બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય બટ વેઝોડાયલેશન પ્રેઝન્ટ છે સો એના લીધે હાઇપોટેન્શન પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન સ્પાઇનલ શોક ફ્લેસિડ પેરાલિસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે કોઝ મોટર સેન્સરી ફંક્શન જે છે લોસ થાય છે એટલા માટે. Loss of reflex activities below the level of injury, bradycardia, hypotension and paralytic illness જે છે manifestations છે. Assessment findings એના. Intervention. Monitor for signs of shock following the spinal cord injury. So shock ના signs જે છે મોનિટર કરો
આફ્ટર સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જરી જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. મોનિટર ફોર હાઇપોટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા. સો ઇફ હાઇપોટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ ઇન્જરીઝ જે છે એ T6 ની અબોવના પાર્ટની ઇન્જરીઝ હશે. સો એ જે છે એ ન્યુરોજેનિક શોક રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. મોનિટર ફોર રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી. ઇફ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી જે છે એની અંદર જો ડેમેજ હશે એ ડિક્રીઝ હશે. સો એના લીધે એ જે છે સ્પાઇનલ શોક જે છે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અસેસ બોવેલ સાઉન્ડ. મોનિટર ફોર બોવેલ એન્ડ યુરિનરી રિટેન્શન. Provide supportive measures as prescribed based on presence of symptoms. Because જે બી સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ છે એના બેઝ પર સપોર્ટિવ મેઝર્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાના. પેરાલિસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય તો એના માટે તમે જે બી ક્રચીસ છે ઓર વોકર્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. ઓર વ્હીલચેર્સ જે છે જેટલા બી સપોર્ટિવ મેઝર્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરવાના. મોનિટર ફોર રિટર્ન ઓફ રિફ્લેક્સીસ. જે બી રિફ્લેક્સીસ જે છે એની રિટર્ન થાય છે કે એના માટે મોનિટરિંગ કરો. Autonomic dysreflexia, also known as autonomic hyperreflexia. So autonomic dyslexia જે છે hyperreflexia જે છે એ બી કહેવાય એને. It generally occurs after the period of spinal shock is resolved and occurs with lesions or injuries above T6 and in cervical lesions or injuries. Generally જે છે after spinal cord સ્પાઇનલ શોક જે છે એ રિઝોલ્વ થઈ જાય કે એકવાર એ ટ્રીટ થઈ ગયો એના સિમ્ટમ્સ જે છે એ હવે રિલીવ થઈ ગયા છે. સો એના પછી જે છે જે T6 જે છે એની અબોવના એરિયાની અંદર જો લીઝન્સ એન્ડ ઇન્જરીઝ પ્રેઝન્ટ હશે ઓર સર્વાઇકલ લીઝન્સ ઓર ઇન્જરી પ્રેઝન્ટ હોય સો એ વખતે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. T6 જે છે એના અબોવના પાર્ટમાં ઇન્જરીઝ હોય તો ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા પ્રેઝન્ટ હોય. T6 ના નીચેના પાર્ટમાં જો ઇન્જરીઝ પ્રેઝન્ટ હોય તો ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે પ્રેઝન્ટ નથી હોતું. It is commonly caused by visceral distension from a distended bladder or impacted rectum. So commonly જે છે visceral distension ના લીધે cause of જે bladder distension and impacted rectum હોય એના લીધે autonomic dysreflexia present હશે. It is a neurological emergency, must be treated immediately to prevent hypertensive stroke. હાઇપરટેન્સિવ સ્ટ્રોક જે છે એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ઇમિડિયેટલી જે છે એનું ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ ન્યુરોલોજીકલ ઇમરજન્સી છે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ. સડન ઓનસેટ સિવિયર થ્રોબિંગ હેડેક જે છે પ્રેઝન્ટ હશે પ્લસ સિવિયર હાઇપરટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા. સિવિયર હાઇપરટેન્શન જે છે પ્રેઝન્ટ છે ઇફ તમે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ નહીં કરો તો એના લીધે હાઇપરટેન્સિવ સ્ટ્રોક જે છે એ મે બી થવાના ચાન્સીસ છે. એટલા માટે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે એનું ઇમિડિયેટલી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફ્લશિંગ અબોવ ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી, પેલ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જુરી, nasal stuffiness, nausea, dilated pupils or blurred vision, sweating, piloerection, goosebumps જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. રેસ્ટલેસનેસ એન્ડ ફિલિંગ ઓફ એપ્રિહેન્શન જે છે જોવા મળશે. Interventions. Raise the head of the bed and ask that the PHCP be notified. So head of the bed જે છે એને રેઝ કરવાનો and PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરવા માટે કહેવાનું. And loosen tight clothing on clients. જે બી tight clothing જે છે એને લૂઝ કરવાના. Check for bladder distension and other nauseous stimulus. Because of that જે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે ઇફ બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન હશે ઓર ઇમ્પેક્ટેડ રેક્ટમ હશે. વિઝરલ ડિસ્ટેન્શનના લીધે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે એ કોમન કોઝ છે એનું. સો એટલા માટે બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન ઓર બીજા જેટલા બી નોઝિયસ સ્ટિમ્યુલસ જે છે એને ચેક કરો પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. Remove the nauseous stimulus, administer an antihypertensive medication. So hypertensive stroke ના થાય એના માટે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ડોક્યુમેન્ટ ધ અકરન્સ, ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ. જે બી અકરન્સ છે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી તમે એન્ડ એનો રિસ્પોન્સ જે છે એ ડોક્યુમેન્ટ કરો. Clinical judgment analysis cues છે. A client who sustained a spinal cord injury above the level of T6 suddenly
complaints of severe throbbing headache. The nurse notes client's blood pressure is 190 by 120 mmHg and heart rate is 54 beats per minute. So જે બી ક્લાયન્ટ હશે એની T6 જે છે એની અબોવ લેવલ ઇન્જરીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ છે. સો એ શો કરે છે કે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સ બી પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. પ્લસ આગળ જે છે એ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ની અંદર થ્રોબિંગ હેડેક પ્રેઝન્ટ છે, then બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ છે એન્ડ હાર્ટ રેટ જે છે ડિક્રીઝ છે. Client's face is flushed and client is sweating, has goosebumps. Nurse considered the client's health problem, a spinal cord injury and complications associated with injury above level of T6. The nurse analyzed client's presentation and connects these cues to complication, autonomic dysreflexia. So આ રીતે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એને કનેક્ટ કરવાના. સો એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્સિયા જે છે ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. Cervical spine traction for cervical injuries. So cervical spine traction જે છે cervical injuries માટે કયા traction place કરવામાં આવે છે. First, skeleton traction is used to stabilize fractures on dislocation of cervical or upper thoracic spine. તો skeleton fracture જે છે એ ફોર્મ કરવામાં આવે કે જેનાથી fracture જે છે એને stabilize કરવામાં આવે. Dislocations present હોય તો એને stabilize કરવા માટે. Two types of equipment used for cervical traction are skull, cervical tongs and halo traction, halo fixation device. So જે skull tongs જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે કે ટોટલી આખું જે છે એ ટ્રેક્શન કરવામાં આવે, or halo fixation device જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. Skull tongs are inserted into outer aspect of client's skull and traction is applied. So just client નું skull જે છે ને outer aspect જે છે ત્યાં જે છે tongs insert કરવામાં આવે and traction જે છે apply કરવામાં આવે. Weights are attached to the tongs and the client is used as counter traction. The nurse should not add or remove weights. So જે traction હોય છે એની સાથે weight જે છે attach કરેલા હોય છે. એ weight જે છે એ એના લીધે જે છે એ traction level જે છે maintain રહે. So weight જે છે એને add બી નહીં કરવાના અને remove બી નહીં કરવાના. Determine the amount of weight prescribed to be added to traction. So check કરતા રહો if prescribe કરેલા હોય કે આટલું weight જે છે એ traction ની અંદર તમારે add કરવાનું છે એ પ્રમાણે એટલું જ weight જે છે add કરવાનું. Ensure that weights hang securely and freely at all time. Weights જે છે એ securely તમારે hang કરવાના plus freely જે છે રાખવાના. Ensure that ropes for traction remain within the pulley. જે બી pulley હોય છે એ રાઉન્ડ જેવું હોય. સો રાઉન્ડ જેવું હોય એની અંદરથી જે સર્કલ જેવું હોય એની અંદરથી તમે જે છે એ સ્ટ્રિંગ જે છે એ સિક્યોર કરો. એટલે રોપ્સ જેવું હોય નાની નાની એ રોપ્સ જે છે એ વચ્ચેના પાર્ટમાંથી તમારે સિક્યોર કરવાની, એની નીચે જે છે વેટ્સ લટકાયેલા હોય છે. Maintain body alignment and maintain care of client on special bed such as roto rest bed or striker or Foster frame as prescribed. So body alignment જે છે client નું maintain રાખવાનું or special bed જે છે એનો use કરાવવાનો કે જેનાથી body alignment જે છે maintain રહે. Turn the client every 2 hours. Assess insertion site of tongs for infection. જે બી tongs insert કર્યા છે એ site ને તમારે assess કરવાની. Infection માટે check કરો, every 2 hourly position change કરો. Provide sterile pin site care as prescribed. So tongs જે હોય છે એની અંદર pins જેવું હોય છે એ attach કરેલું હોય તો એની pin site care જે છે એ provide કરવાની. Sterile pin site care provide કરો. Halo traction. Halo traction is static traction device that consists of headpiece with 4 pins, 2 anterior and 2 posterior inserted into client's skull. Halo traction જે છે એની અંદર static traction હોય. So એની અંદર 4 pins જે હોય છે anterior portion જે છે ત્યાં અને posterior portion ની અંદર એ રીતના 4 pins જે છે headpiece ની અંદર insert કરવાની હોય. Metal halo ring may be attached to a vest jacket or cast when spine is stable, allowing increased client mobility.
સો મેટલ હેલો રિંગ્સ જે છે એ બી અટેચ કરવામાં આવે વેસ્ટ જે છે એની સાથે, જેકેટ જે હોય છે એની સાથે. Monitor clients' neurological status for changes in movement or decreased strength. Neurological level જે છે ચેક કરતા રહો ક્લાયન્ટનું. Never move or turn client by holding or pulling on halo traction device. So client જે છે એમને મૂવ કરવાના છે તો જે ડિવાઇસ જે છે કે હેડની ઉપર લગાવેલું હોય ઓર જેકેટ જે છે લગાવેલું હોય, સો એનો યુઝ કરી ક્લાયન્ટને હોલ્ડ કરી અને પુલ નહીં કરવાના. Assess for tightness of jacket by ensuring that one finger can be placed under the jacket. ટાઇટનેસ જે છે જેકેટની ચેક કરો કે જે વેસ્ટ તમે અપ્લાય કરો છો એનું 1 finger જે છે એટલી સ્પેસ જેકેટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. Assess skin integrity to ensure that the jacket or cast is not causing pressure. જે બી સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી જે છે ચેક કરો ક્લાયન્ટની કે જેનાથી ક્લાયન્ટ જે છે કાસ્ટ અપ્લાય કર્યું છે આપણે ઓર જેકેટ જે છે એ પ્લેસ કર્યું છે એનાથી કોઈ સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી ની અંદર ડેમેજ નથી થતું એ ચેક કરો. પ્રોવાઇડ સ્ટરાઇલ પિન સાઇડ કેર એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. જે બી પિન જે છે 4 પિન્સ આપણે અપ્લાય કરેલી છે, સો એના માટે પિન સાઇડ કેર જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાની, સ્ટરાઇલ પિન સાઇડ કેર. Client education for halo traction device. Notify PHCP if halo or waist or ring bolts loosen. If waist જે છે લૂઝ થઈ જાય or ring bolts જે છે અપ્લાય કરેલા છે એ લૂઝ થઈ જાય તો PHCP જે છે ઇન્ફોર્મ કરવાનું. Use fleece or foam inserts to relieve pressure point. જે બી fleece or foams જે છે એનો યુઝ કરવાનો કે પ્રેશર પોઈન્ટ જે છે એને રિલીવ કરવા માટે. Keep the waist lining dry. Waist lining જે છે ડ્રાય રાખવાની. If moisture હશે waist lining ની અંદર or waist જે છે ત્યાં તો મોઇશ્ચરના લીધે બેક્ટેરિયા જે છે એને ગ્રોથ થવા માટે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ થશે, તો મોઇસ્ટ જે છે ના હોવી જોઈએ, ડ્રાયનેસ જે છે લાઇનિંગની અંદર પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. ક્લીન ધ પિન સાઇડ ડેલી. નોટિફાઈ PHCP if redness, swelling, drainage, open areas, pain, tenderness or clicking sound occurs from the pin side. પિન સાઇડની અંદર જેટલું બી ઇન્ફેક્શનની સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ હોય or if clicking sound present હોય તો PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો. Sponge bath or tub bath is allowed. Showers are not allowed. Assess skin under the waist daily for breakdown using flashlight. Do not use any products other than shampoo on hair. Hair ની અંદર બીજો કોઈ products જે છે use નહીં કરવાના. When shampooing the hair, cover the waist with plastic. When getting out of bed, roll on the side and push on mattress with arms. જે બી બેડમાંથી જે છે ક્લાયન્ટ જે છે એમને આપણે સિટિંગ ઓર ગેટિંગ અપ થતા હોય ક્લાયન્ટ કે તમે એમને જે છે મોબિલાઇઝ કરવા માટે લઈ જતા હોય તો એ વખતે સાઈડ જે છે એના પર રોલ થવાનું અને પછી જે છે એ મેટ્રેસથી આર્મ્સ જે છે મેટ્રેસની ઉપર આર્મ્સ જે છે પ્રેશર અપ્લાય કરશે અને પછી પુશ કરી અને પોઝિશન જે છે એ તમારે ચેન્જ કરવાની. નેવર યુઝ મેટલ ફ્રેમ ફોર ટર્નિંગ ઓર લિફ્ટિંગ. મેટલ ફ્રેમનો યુઝ કરવાનો, જે યુઝ નહીં કરવાનો ઇફ ટર્નિંગ અને લિફ્ટિંગ કરવાનું હોય ક્લાયન્ટની અંદર તો. યુઝ રોલ ટોવેલ or pillowcase between the back of neck and bed or next to the cheek when lying on the side. If side lying position provide કરતા હોય તો back of the neck છે or bed જે છે કે જ્યાં cheek તમે ટચ કરો છો એ સાઈડ જે છે તે રોલ ટોવેલ or pillowcase નો યુઝ કરવાનો. Raise head of the bed to increase sleep comfort. Adapt clothing to fit over the halo device. So એવા clothing જે છે એ વેર કરવાના કે જે હેલો ડિવાઇસની ઉપર ફિટ થાય. Eat foods high in protein and calcium to promote bone healing. Have correct size range available at all times for an emergency. Tap the range to the waist. So જે correct size નું range જે છે available હોવું જોઈએ. If cardiopulmonary resuscitation is required, anterior portion of waist will be loosened and posterior portion will remain in place to provide stability. If CPR પ્રોવાઈડ કરવાનો હોય ક્લાયન્ટની અંદર તો જે એન્ટિરિયર પાર્ટ જે છે વેસ્ટની અંદર એટલે કે જેકેટનો એ જે છે તમારે રિમૂવ કરવાનો, બટ પોસ્ટિરિયર પાર્ટ જે છે એના પ્લેસ પર રહેશે. Initiate interventions in support of client's self-image. Teach client and family pain care of waist, signs and symptoms of infection to report PHCP. સો ટોટલી જે છે હેલો ટ્રેક્શનની અંદર કઈ રીતે કેર પ્રોવાઈડ કરવાની, ક્લાયન્ટને જે છે ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરવાના, ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન જે છે તમે પ્રોવાઈડ કરો.
સો અહીંયા સ્ટોપ થઈએ. બીજું જે છે એ આપણે કાલે જોઈશું. મોસ્ટ પ્રોબેબલી કાલે જે છે આ ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જશે. તેના આફ્ટર જે છે ટેસ્ટ માટે ક્વેશ્ચન એવું પ્રિપેર કરશું. તો તમે જે FOI નો ટેસ્ટ જે છે આપી શકો. FOI જે છે એમાં ફર્સ્ટલી જે લીગલ ઇશ્યુઝ વાળું જે ચેપ્ટર હતા 3 પ્રોફેશનલ નર્સિંગ એનો ટેસ્ટ રાખીશું આપણે. દેન આફ્ટર જે છે FOI ના ચેપ્ટર્સનો ટેસ્ટ રાખશું. જો ક્વેશ્ચન આન્સર જે છે મળશે એ પ્રમાણે તમને ટેસ્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરશું. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, ma'am. If no, then you guys can leave. Thank you, Thank ma'am. Thank you.